जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासी दौरान भाई मरदाना जी अते भाई बाला जी दे नाल एक अजिहे इलाके विच पहुंचे जिथे बाहरों सब कुछ सुंदर दिसदा सी पर अंदरों मनमत हंकार अते माया दी कणी छां वसी हुई सी। ਇਹ ਥਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ, ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। गुरु महाराज अंतरजामी सन, उन्होंने पता सी कि यह धरती आत्मक तौर ते सुन्नी पई है, पर फिर भी वो उत्थे पहुंचे तां जो भटकी होईयां आत्मावां नूं नाम नाल जोड़ सकण। राह विच भाई मरदाना जी नूं त्रिखा लगी अते उन्हां ने बेनती कीती कि मैनूं पानी पीण दी आग्या दिओ। गुरु महाराज ने मिठी मुस्कान नाल आख्या जा सत बचन अते भाई मरदाना जी नगर वल चले गए। उत्थे एक घर दे बाहर एक सुंदर इस्त्री बैठी सी जिस दी अखां विच चालाकी अते माया दी चमक सी। उसने मरदाना जी नूं अंदर आउण लई कहा अते मिठे बोलां नाल गल्लां करदियां पानी दे बहाने नेड़े आके अपने जादू नाल एक तंत्री धागा उन्हां दे गले विच पा दिता। उसी पल भाई मरदाना जी दी मनुखी बोध मंद हो गई अते वो अपने आप नूं असहाय महसूस करन लगे। जादू दा प्रभाव इन्ना सी कि वो मनुखी बोली भुल गए अते एक निर्जीव जिहा रूप धार लिया। इस्तरी उन्हां नूं उत्थे छड्ड के चली गई अते समझी कि अज एक होर यात्री उसकी माया दा शिकार हो गया। उधर गुरु नानक देव जी अंदरों ही सब कुछ वेख रहे सन। उन्हां ने भाई बाला जी वल वेख के आख्या कि मरदाना दी आवाज़ हुण नाम तो वखरी हो रही है, चलो उसनूं वापस ले आइए। जदों गुरु महाराज उस घर दे नेड़े पहुंचे तां उस इस्त्री ने झूठ बोल के कहा कि इत्थे कोई नहीं आया, पर मरदाना जी दी अंदरली पीड़ गुरु जी दे शब्द बन के बाहर आउण लगी। गुरु महाराज ने एक उच्चा शब्द उच्चारिया अते उस इस्त्री दे सिर उत्ते रखिया पानी दा कड़ा उसदे सिर नाल ही जुड़ गया। जिन्ना भी उसने जतन कीता वो कड़ा हिलिया नहीं। ये वेख के नगर विच हलचल मच गई अते गल जादूगर नियांदी राणी नूरशा तक पहुंची, जो अपने आप नूं सब तो वड्डी ताकत समझदी सी। उसने अपनियां सारियां जादूगरनियां नूं इकट्ठा कीता। तंत्र मंत्र, अग, टूना, रूप बदलना सब कुछ किया गया, पर गुरु दे शब्द अगे हर ताकत हार गई। नूरशा दा हंकार टुटन लगा अते उसनूं एहसास होया कि ये कोई आम फकीर नहीं सगों सच दा स्वरूप है। वो खुद गुरु महाराज दे दर ते पहुंची, मत्था टेकिया अते बेनती कीती कि असी अज्ञान विच सन, सानू माफ कर दिओ। गुरु महाराज ने मिठे बचन आखे कि ताकत वो नहीं जो दूजियां नूं वश करे, ताकत वो है जो अपने मन नूं जिते। नाम तो वड्डी कोई विद्या नहीं। जदों नूरशा ने वाहिगुरु उच्चारिया तां उस इस्त्री दे सिर तो कड़ा अपने आप उतर गया अते भाई मरदाना जी भी अपने असल रूप विच वापस आ गए। रबाब दी धुन नाल सारा नगर गूंज उठिया। जादूगरनियां दे मनां विच वैराग उठिया अते उन्हां ने गुरु महाराज तो उपदेश मंगिया। गुरु जी ने उत्थे नाम सिमरन, सेवा अते संगत दा मर्म समझाया अते नगर नूं धर्मसाल बनाउण दी आग्या दित्ती। पर जदों रात डुब्बण लगी तां गुरु महाराज ने नूरशा वल एक अजिही निगाह नाल वेख्या जिवें अजे भी उसदे अंदर कोई अधूरा प्रश्न बाकी होवे। नूरशा दा मन कंबण लगा क्योंकि उसने महसूस किया कि गुरु जी अजे उसदे दिल दी सब तो गुप्त परत तक पहुंचण वाले हन। उस पल हवा थम गई, दीवे दी लौ कंबी अते गुरु महाराज ने जिवें ही अगला शब्द उच्चारण लई अखां बंद कीतियां कथा इत्थे अधूरी रह जांदी है। जदों रात दी खामोशी होर गहरी हो गई अते नगर दे लोक घरां विच सिमटण लगे तां नूरशा जादूगरनी दी अंदरली दुनिया विच भूचाल आ रहा सी। वो जो सदा अपने आप नूं अजय समझदी सी, जिसदे एक इशारे नाल लोक डर जांदे सन, अज उसदे मन विच पहली वार डर नहीं सगों खालीपन जाग पिया सी। वो सोच रही सी कि जे मेरी सारी विद्या, मेरे सारे जंतर मंतर, मेरी सारी ताकत एक फकीर दे एक शब्द अगे हार गई तां असल ताकत की है। उसने अपनी जिंदगी दे पिछले पन्ने खोल के वेखे तां उसनूं सिर्फ हंकार, वासना अते लोकां नूं वश करन दी भुख दिखाई दित्ती। उस रात वो नींद नहीं कर सकी। दूजे पासे गुरु नानक देव जी धर्मसाल विच बैठे नाम दा सिमरन कर रहे सन। भाई मरदाना जी दी रबाब दी धुन हौली हौली हवा विच रच रही सी अते हर सुर नाल जिवें नगर दी मैल तुल रही होवे। अचानक नूरशा हौली कदमां नाल धर्मसाल दे दरवाजे तक आई। उसदे सिर तो हंकार दा पार हट चुका सी। उसने अंदर आके मत्था टेकिया अते बिना कुछ बोलिया अखां तो हंझू वगण लगे। गुरु महाराज ने अखां खोल के उस वल वेख्या। ओ निगाह इन्नी डूंगी सी कि नूरशा नूं लगा जिवें उसदा हर पाप, हर गलत इरादा सामने आ गया होवे। गुरु जी ने मिठी आवाज विच कहा, नूरशा तू लोकां नूं बदलना चाहुंदी रही पर अपने मन नूं कदे नहीं बदलिया। तू बाहर दी दुनिया नूं वश कीता पर अंदर दे विकारां नूं नहीं।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਸਿਰਫ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤਰੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਧਰਮਸਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਾਦੂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਨਿਮਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਰਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਜੋ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲੋਰ ਉੱਠੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਉਸ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅਕੇਲੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਗਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੂੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਥ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨੂਰਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਗਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਮੁੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦਾ ਮਨ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਰਤਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਮਸਾਲ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਆਖਿਆ, ਨੂਰਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂਰਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਾ ਮਹਲ ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਾਪ, ਧੂੜ ਦਾ ਗੁਬਾਰ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਵਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਹ ਗਹਿਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਧਰਮਸਾਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚਮਕ ਆਈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਿਪਾਹੀ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਛਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧਰਮਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਦਿੱਖ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਕੰਬਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਨੂਰਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਡਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਪਲ ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੂਰਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ। ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਨੂਰਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ।
ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਡਰ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਨੂਰਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਨੂਰਸ਼ਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨੂਰਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਨੂਰਸ਼ਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।